हाय स्टूडेंट्स, राधे राधे। आज आप भेगा थया छीए एक नवा लेक्चर में। तो आपणे आपणा पाछळना लेक्चर में भणी रह्या हता चैप्टर 10 मापन अने आपणे एनुं स्वाध्याय शरूआत करी दीधी दाखला गणवानी। जेम के आपणे जोई शकीए छीए के आपणे दाखला नंबर 4 सुधी भणाई चूक्युं छे। तो हवे आज आपणे दाखला नंबर 5 थी शरूआत करीशुं। ओके, चलो जोईए दाखला नंबर 5 आपणने शुं कहेवा मांगे छे। तो वांचीए रकम के दाखला नंबर 5। लंबचोरस आकारना जमीनना टुकड़ानी लंबाई 0.7 किलोमीटर અને પહોળાઈ 0.5 કિલોમીટર છે। ચલો આપણને શું આપ્યું છે? એક તો લંબાઈ આપી છે સર અને બીજી આપી છે પહોળાઈ। તો આપણને ખબર છે કે લંબાઈ અને પહોળાઈ બંને વસ્તુ આવે એવો આકાર કયો? કે લંબચોરસ। ખબર પડી ગઈ કે નહીં? ચલો જોઈ લઈએ। લંબચોરસ આકારના જમીનના ટુકડાની લંબાઈ 0.7 કિલોમીટર અને પહોળાઈ 0.5 કિલોમીટર છે। તેને ચારે તરફથી શું શબ્દ આવ્યો? ચારે તરફથી આપણે યાદ રાખ્યું હતું કે ચારે તરફથી ચો તરફ ફરતે આવે એટલે આપણે શું શોધવાનું? પરિમિતિ। શું શોધવાનું? परिमिति। चलो चालू करिए। शू कहवा मांगे कि लंबचोरस आकारना जमीनना टुकड़ानी तो आपणे शोधीशुं जमीनना टुकड़ानी परिमिति। बराबर कि जमीनना टुकड़ानी परिमिति बराबर। जमीननो टुकड़ो केवो छे? लंबचोरस के 2 कौंसमां तो के सर लंबाई वत्ता पहोळाई आવું થઈ જશે सर 2 कौंसमां लंबाई केटली थशे? तो कि सर आपेली है 0.7 किलोमीटर और पहोळाई आपेली है 0.5 किलोमीटर। वेरी गुड। चलो 2 कौंसमां 0.7 वत्ता 0.5 केटला थशे? तो कि सर 1.2 केटला थशे? 1.2 અને આનો જવાબ આવશે 1.2 ગુણ્યા 2 એટલે કે 2.4 પણ 2.4 શું? તો કે સર કિલોમીટર, કેમ કે આપણને આકાર सॉरी एकम शेमां आप्यो छे सर? ए तो किलोमीटर में आप्यो छे। चलो आपणे एनी परिमिति शोधी लीधी। हवे आगळ वांचीए के शुं कहेवा मांगे छे के तेने चारे तरफथी तारनी 4 हार वडे बंध करवा माटे केटली लंबाईनो तार जोईए? तो अहींया हार केटली वखत बंध करवानी छे? 4 वार। आपणे जे परिमिति शोधी, परिमिति एटले के आपणे कोईपण आकृतिनुं एक वखत परिभ्रमण पूर्ण करीए। जेम के आ लंबचोरस आकार छे बराबर जमीनना टुकड़ानो, तो आ लंबचोरसनुं परिभ्रमण अहींथी शरू करीने आपणे अहींया एक वार, एना पछी आ बीजी वार, अहींयाथी आ तीजी वार अने आम आ रीते पूर्ण करीए आपणे। तो आ एक चक्कर थयुं। तो आ लंबचोरसनुं एक चक्कर लगाईए एने शुं कहेवाय? एनी परिमिति। तो आपणने एक चक्कर माटेनी परिमिति मळी गई कि जो आपणे चारे तरफथी एक वार हार बंध करवो होय तो केटली लंबाईनो तार जोईए? तो कि 2.4 किलोमीटर। पण आपणे केटली वार जोईए छे? के 4 वार। जोई लईए कि जो एक हार वडे बंध करवू होय के एक हार माटे तार बराबर 2.4 किलोमीटर। किलोमीटर ने केएम तरीके पण लखाय, खबर होवी जोईए। माटे आपणे केटली वार बंध करवाना छे? तो के 4 हार माटे तार बराबर केटला? हवे आपणने आगळ खबर छे कि आવું कोई रकम आवे तो आने आपणे शुं करीशुं? तो कि ચોકડી ગુણાકાર કરીશું। બરાબર, ચોકડી ગુણાકાર કઈ રીતે જોઈ લઈએ? તો કે 4 ગુણ્યા 2.4 અને છેદમાં 1। ચલો 4 ગુણ્યા 2.4 કેટલા થશે? તો કે સર 9.6 કિલોમીટર। આપણે એવું કહી શકીએ કે જો ચારે તરફથી 4 હાર વડે બંધ કરવા માટે આપણે લંબાઈનો તાર 9.6 કિલોમીટર જોઈએ। ચલો સરસ। હવે આગળ વધીએ દાખલા નંબર 6 તરફ। ચલો ઓકે, દાખલા નંબર 6 જોઈ લઈએ શું કહેવા માંગે છે સર। દાખલા નંબર 6 આપણને કહેવા માંગે છે તો સીધું કહી રહ્યું છે દાખલા નંબર 6 કે ભાઈ નીચેના દરેક આકારની પરિમિતિ શોધો। ઓકે, દાખલા નંબર 6 માટે સૌથી પહેલા આપણે એ ભણી લઈએ। ए शू कहेवा मांगे छे सर? 3 सेमी 4 सेमी और 5 सेमी लंबाईनी बाजुवाळो त्रिकोण छे। शुं छे? त्रिकोण 3 सेमी 4 सेमी और 5 सेमी। तो शुं आ समबाजु छे? 3 बाजुना माप समान छे? तो के ना। तो त्रिकोण केवो छे के जेनी बाजुना माप समान नथी। तो आपणे कीधुं हतुं के ज्यारे सौथी पहेला आपणी सामे कोई आवो आकार के आकृति आवे आपणे सौथी पहेला करीशुं नामकरण। त्रिकोणनी केटली बाजु होय? 3। तो आपणे एने आ रीते नाम आपी शकीए कि भाई
આ આપણે ત્રિકોણ એક ડ્રો કર્યો. હવે આપણે કહી દઈએ કે સર આ એ બાજુ હશે, આ બી હશે અને આ સી હશે. એક બાજુનું માપ કેટલું આપ્યું? 3 સેમી, બીજી બાજુનું 4 સેમી અને આ બાજુનું 5 સેમી. આ આકારની પરિમિતિ શોધી હોય તો આપણને ખબર છે કે આકૃતિની દરેક બાજુના માપનો સરવાળો, એટલે કે આપણે આ રીતે લખી શકીએ કે ભાઈ એ બી વત્તા બીસી વત્તા સીએ. ચલો એ બીનું માપ કેટલું છે આપણી પાસે? સર 3 સેન્ટીમીટર, બીસી બરાબર 4 સેન્ટીમીટર અને સીએ બરાબર 5 સેન્ટીમીટર. તો 5 અને 4 9, 9 ને 3 12 સેન્ટીમીટર ત્રિકોણની પરિમિતિ મળી ગઈ. ચલો દાખલા નંબર બી શું કહેવા માંગે છે? 9 સેમી લંબાઈની બાજુવાળો સમબાજુ ત્રિકોણ આપેલો છે, એની પરિમિતિ શોધવાની છે. જોઈ લઈએ. સમબાજુ ત્રિકોણની પરિમિતિ માટે આપણે સૂત્ર જોયું હતું કે જો 3 3 બાજુ સમાન હોય તો એની પરિમિતિનું સૂત્ર થાય 3L, એટલે કે 3 ગુણ્યા લંબાઈ. તો લંબાઈ આપણને કેટલી આપી છે? 9 સેમી. તો શું આવશે? 9 તરી 27 સેન્ટીમીટર. સરસ, વેરી ગુડ. ચલો આગળ દાખલા નંબર સી તરફ આગળ વધીએ. સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ. સર આ કંઈક નવું આવ્યું, વાંધો નહીં, જોઈ લઈએ. સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ જેની સમાન બાજુની લંબાઈ 8 સેમી છે અને ત્રીજી બાજુની લંબાઈ 6 સેન્ટીમીટર આપેલી છે. સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ એટલે કે શું? આપણે ત્રિકોણ ડ્રો કરીએ સૌથી પહેલાં. ચલો ત્રિકોણ જેમાં સૌથી પહેલાં શું ત્રિકોણ આવ્યું તો નામકરણ કરી દઈશું તો કે એ બી અને સી. સમદ્વિબાજુ જેની બે સમાન બાજુની લંબાઈ, એટલે કે બે બાજુ એની કેવી હશે? સમાન. તો કે જો આ બાજુનું માપ 8 સેન્ટીમીટર હોય તો સામેવાળી બાજુનું માપ કેટલું હોય? 8 સેન્ટીમીટર. જે ત્રિકોણની સામેની બાજુનું માપ સરખું હોય તેવા ત્રિકોણને સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ કહેવામાં આવે છે. આ બાજુ અને આ બાજુનું માપ સરખું છે અને આ બાજુનું માપ કેટલું આપ્યું છે? 6 સેન્ટીમીટર. તો સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણની પરિમિતિ શોધવી હોય આપણને ખબર છે આકૃતિની દરેક બાજુના માપનો સરવાળો. એટલે કે ફરીથી આપણે લખીશું એ બી વત્તા બીસી વત્તા સીએ. એ બીનું માપ થશે 8, બીસી થશે 6 અને સીએ થશે 8. તો કે સર 8 અને 6 14, 14 અને 8 22, એટલે કે 22 સેન્ટીમીટર. બરાબર કે નહીં? ચલો ખબર પડી ગઈ. 3 3 આકૃતિના જવાબ આપણી પાસે આવી ગયા. હવે આગળ વધીએ દાખલા નંબર 7 તરફ. ઓકે, બરાબર. ચાલો દાખલા નંબર 7 આપણને શું કહે છે કે જેની બાજુઓના માપ 10 સેમી, 14 સેમી અને 15 સેમી હોય તેવા ત્રિકોણની પરિમિતિ શોધો. સર આ તો સેમ જે આ દાખલા નંબર 6નો એ જોયો કે ભાઈ 3 સેમી, 4 સેમી 5 સેમી એવો ત્રિકોણ, તો એ બી જ આવ્યું 10 સેમી, 14 સેમી, 15 સેમી તેવા ત્રિકોણની પરિમિતિ શોધો. ઓકે, આપણને ખબર છે કે કોઈ પણ આકાર એની પરિમિતિ શોધવા માટેનું સૂત્ર એટલે કે એની દરેક બાજુના માપનો સરવાળો. તો પહેલી બાજુનું માપ 10, બીજી બાજુનું માપ 14 અને ત્રીજી બાજુનું માપ 15. તો કે સર 10 અને 14 24, 24 અને 10 34, 34 અને 5 39 સેન્ટીમીટર થશે. 39 સેન્ટીમીટર આપણને મળી ગઈ એની પરિમિતિ ત્રિકોણની. બરાબર, દાખલા નંબર 7. ચલો દાખલા નંબર 8 તરફ આગળ વધીએ. દાખલા નંબર 8 શું કહેવા માંગે છે કે જેની દરેક બાજુનું માપ 8 મીટર છે તેવા નિયમિત ષટકોણની પરિમિતિ શોધો. આપણે જોયું હતું દરેક આકારો વિશે આપણે ભણ્યા હતા. ચોરસ, એના પછી પંચકોણ, બરાબર, એના પછી ષટકોણ, પછી સપ્તકોણ, અષ્ટકોણ. એમાં આ કયો છે? આપણને શું કીધું છે કે ભાઈ ષટકોણ. તો આપણને ખબર છે ષટકોણની કેટલી બાજુ હોય? ષટકોણની 6 બાજુ હોય. કેટલી? 6. અને 6 એ 6 બાજુના માપ કેટલા આપ્યા છે? તો કે સર સમાન આપ્યા છે 8 મીટર. તો જો એનું આપણું આ રીતે સૂત્ર બને. જો જેની 4 બાજુ સમાન હોય એનું સૂત્ર આપણે 4 ગુણ્યા L લખતા હોય તો જેની 6 બાજુ સમાન હોય એનું સૂત્ર આપણે કઈ રીતે લખી શકીએ? તો કે સર 6 ગુણ્યા લંબાઈ. અહીંયા આવી જશે 6. લંબાઈ કેટલી આપી છે? સર 8 મીટર આપી છે. અને 8 છંગ આપણને ખબર છે 48. જવાબ શેમાં આવશે? તો કે સર જવાબ આવશે મીટર એકમમાં. શેમાં? મીટરમાં, કેમ કે રકમમાં આપણને એકમ મીટર આપ્યો છે. બરાબર. ચલો દાખલા નંબર 9 જોઈએ. બરાબર, 9 શું કહેવા માંગે છે?
20 મીટર પરિમિતિવાળા ચોરસની એક બાજુનું માપ શોધો. અરે વાહ, મજા આવી ગઈ. શું કહેવા માંગે? 20 મીટર પરિમિતિવાળા ચોરસની એક બાજુનું માપ શોધો. તો આપણને ખબર છે કે ભાઈ ચોરસની પરિમિતિનું સૂત્ર, તો કે ચોરસની પરિમિતિ બરાબર 4 ગુણ્યા L. હવે જો સૌથી પહેલાં આપણને શું આપી દીધું છે? ડાયરેક્ટ આપણને ચોરસની પરિમિતિ આપી દીધી છે. કેટલી આપી છે? તો કે 20 મીટર. તો કે 20 મીટર પરિમિતિ બરાબર 4 ગુણ્યા L. આમાંથી આપણને લંબાઈ મળી જાય કે ના મળી જાય? કે હા, મળી જાય. અહીંયા 4 ગુણાકારમાં છે, 4 આ બાજુ જશે તો શેમાં આવશે? ભાગાકારમાં. એટલે કે 20 ભાગ્યા 4 બરાબર L. આવું લખી શકાય. અને અહીંયા આપણે છેદ ઉડાડીએ તો કે સર 4 પંચા 20. તો આપણને Lની કિંમત કેટલી મળી ગઈ? 5. અને જવાબ શેમાં આવશે? મીટરમાં. તો કે 5 મીટર. બરાબર. 20 મીટર પરિમિતિવાળા ચોરસની એક બાજુનું માપ શોધો. તો એક બાજુનું માપ કેટલું હશે? 5 મીટર હશે. ચલો આગળનો દાખલો જોઈએ. શું કહેવા માંગે છે આગળનો દાખલો? તો કે સર આગળ દાખલા નંબર 10, નિયમિત પંચકોણની પરિમિતિ. કેટલી આપી જાય નિયમિત પંચકોણની પરિમિતિ? 100 સેન્ટીમીટર છે. તો તેની દરેક બાજુની લંબાઈ કેટલી હશે? સેમ જ જેમ આપણે ઉપર જોયું એમ ચોરસવાળા દાખલામાં જોયું એ રીતે. એમાં શું કહેવા માંગતા હતા કે 20 મીટર પરિમિતિવાળા ચોરસ. આમાં શું કહેવા માંગે છે? નિયમિત પંચકોણ. નિયમિત પંચકોણ એટલે કે જેની 5 બાજુ કેવી હોય? સમાન. તેની દરેક બાજુની લંબાઈ શોધો. દાખલા નંબર 10. આપણે જોયું કે જો ચોરસ માટે આપણી પાસે સૂત્ર હોય 4 બાજુ માટે કે ભાઈ 4 ગુણ્યા L, તો 5 બાજુ માટે કેટલું બને? તો કે સર 5 ગુણ્યા L. તો અહીંયા આપણે લખી શકીએ કે ભાઈ પંચકોણની પરિમિતિ બરાબર 5 ગુણ્યા L. સેમ જ પંચકોણની આપણને શું આપી દીધી છે? પરિમિતિ. કેટલી આપી જાય સર? 100 સેમી. એમાં અહીંયા લખીશું 5 ગુણ્યા L. ફરીથી 5 ગુણાકારમાંથી કેવા આવશે અહીંયા? તો કે સર ભાગાકારમાં. અહીંયા વધશે L. માટે આવું કહી શકાય. અહીંયા છેદ ઉડાડીએ તો કે સર 20 પંચા 100. આપણને લંબાઈ કેટલી મળી ગઈ? 20. અને જવાબ આવશે સેન્ટીમીટરમાં. ઓકે, સેન્ટીમીટરમાં કેમ આવ્યું? ઘરેથી નથી લાયા આપણે, રકમમાં આપ્યું છે કે ભાઈ પરિમિતિ 100 સેન્ટીમીટર છે એટલા માટે. ઓકે, ચાલો હવે આગળ વધીએ પાછા. શેની તરફ? તો કે સર દાખલા નંબર 11 તરફ. દાખલા નંબર 11 જોઈ લઈએ શું કહેવા માંગે છે. દોરીના ટુકડાની લંબાઈ 30 સેન્ટીમીટર છે. ચલો આપણી પાસે એક દોરીનો ટુકડો છે, બરાબર. અહીંયાથી દોરીની શરૂઆત થશે. અહીંયાથી આપણે જોઈ લઈએ કેટલે સુધી જાય દોરી. ઓકે, આટલે સુધી આવી. આ દોરીનો ટુકડો છે. આની લંબાઈ કેટલી આપી છે આપણને? સર 30 સેમી આપી છે. કેટલી? 30 સેમી. હવે શું કહેવા માંગે? જો આ દોરીનો ઉપયોગ કરી એક ચોરસ, એક સમબાજુ ત્રિકોણ અને નિયમિત ષટકોણની રચના કરવામાં આવે તો દરેક આકૃતિમાં એક બાજુની લંબાઈ કેટલી થશે? સરસ. જો આ દોરીની મદદથી આપણે કોઈ પણ આકાર બનાવવો હોય તો આ દોરીની જે લંબાઈ છે એ આપણા માટે આકારની પરિમિતિ બની જાય. બરાબર કે નહીં? બરાબર. તો જો આ દોરીની મદદથી આપણે એક ચોરસ બનાવીએ, બરાબર. શું બનાવીએ? તો કે ચોરસ. ચાલો, તો આ ચોરસ જે છે ભાઈ, આ ચોરસની પરિમિતિ આપણા માટે કેટલી થઈ ગઈ? તો કે સર 30 સેમી. સેમ આપણે જે ઉપરનો દાખલો ગણ્યો તો એક બાજુનું માપ શોધવું હોય તો ચોરસની પરિમિતિનું સૂત્ર શું છે? તો કે ચોરસની પરિમિતિ બરાબર 4 ગુણ્યા L. અહીંયા આપણને પરિમિતિ કેટલી આપી છે? 30. તો 30 બરાબર 4 ગુણ્યા L. 4 ક્યાં આવી જશે? તો કે સર 4 અહીંયા છેદમાં આવતા રહેશે. આ રીતે કે 30 ભાગ્યા 4 બરાબર L. માટે Lની જવાબ આપણને શું મળશે? લંબાઈ બરાબર એ છેદ ઉડાડો એટલે ખબર કે સર 6 ચોક 24, 7 ચોક 28, એટલે કે 4 સિત્તા 28. 2 વધ્યા 0, 1 શૂન્ય ઉમેરી એની પોઈન્ટ મૂક્યો, 4 પંચા 20. જવાબ આવ્યો સર લંબાઈ બરાબર 7.5. શેમાં આવશે? સર સેન્ટીમીટરમાં આવશે. શેમાં? સેન્ટીમીટરમાં. ઘરેથી નથી લાયા, રકમમાં આપ્યું છે. બરાબર. બીજો કયો આકાર બનાવવાનો કીધો આપણને? સર એક સમબાજુ ત્રિકોણ બનાવો. હવે આપણને ખબર છે સમબાજુ ત્રિકોણ, સમબાજુ ત્રિકોણની ત્રણેય બાજુના માપ કેવા હોય? સરખા. એટલે સમબાજુ ત્રિકોણ, ત્રણે ત્રણ બાજુના માપ સરખા. તો સેમ પરિમિતિ આપણે કેટલી લઈશું? ત્રિકોણની પરિમિતિ બરાબર 30 સેન્ટીમીટર બરાબર 3 ગુણ્યા L. ચલો 3 અહીંયા છેદમાં આવે તો આપણને લંબાઈ કેટલી મળી જશે? તો કે સર L બરાબર 10 સેન્ટીમીટર. ખબર પડી ગઈ ને? 3 છેદમાં આવશે પછી છેદ ઉડી જશે. 3 દાન 30.
આ થઈ ગયું ત્રિકોણ માટે. એના પછી આગળ નિયમિત ષટકોણની રચના કરવામાં આવે. શેની? તો કે ષટકોણ. આપણે હમણાં જ ષટકોણવાળો દાખલો જોયો તો કઈ ગયો? દાખલા નંબર 8. ષટકોણની પરિમિતિ શોધવા માટેનું સૂત્ર આપણી પાસે શું થાય? તો કે સર 6L. પરિમિતિ આપણને કેટલી આપી છે? તો કે 30. 30 બરાબર 6 ગુણ્યા L આમ લખી શકાય, જેની ઉપરથી આપણને એક બાજુનું માપ મળી જશે. સર 30 અહીંયા છે, 6 કેવા આવે? ભાગાકારમાં. 30 ભાગ્યા 6 બરાબર L. છેદ ઉડાડો તો કે 6 પંચા 30. તો આપણે અહીંયા એવું લખી શકીએ, માટે ષટકોણની એક બાજુની લંબાઈ બરાબર 5 સેન્ટીમીટર. ચાલો, ખબર પડી ગઈ કે નહીં દાખલા નંબર 11માં? વેરી ગુડ. ચલો હવે આપણે જોઈશું આગળ દાખલા નંબર કયો? 12. દાખલા નંબર 11 આપણો પતી ગયો છે. દાખલા નંબર 12 આપણને શું કહેવા માંગે છે? એક ત્રિકોણની બે બાજુઓના માપ 12 સેન્ટીમીટર અને 14 સેન્ટીમીટર છે. જો આ ત્રિકોણની પરિમિતિ 36 સેન્ટીમીટર હોય તો ત્રીજી બાજુનું માપ શોધો. ઓકે, કોઈ વાંધો નહીં. જોઈ લઈએ ત્રિકોણની કેટલી બાજુના માપ આપ્યા છે? બે બાજુના. ત્રિકોણમાં ટોટલ કેટલી બાજુ હોય? તો કે 3. આ ત્રિકોણની પરિમિતિ 36 સેન્ટીમીટર આપી દીધી છે, તો ત્રીજી બાજુનું માપ શોધો. ચલો, આપણને ખબર છે કે આપણી પાસે જ્યારે કોઈ નિશ્ચિત આકાર નથી તો પરિમિતિ શોધવા માટે આપણે શું કરીએ છીએ? જેટલી પણ બાજુ હોય એનો સરવાળો. તો ત્રિકોણની 3 બાજુ હશે, AB વત્તા BC વત્તા CA બરાબર ત્રિકોણની પરિમિતિ. આવું લખી શકાય આપણાથી? તો કે હા સાહેબ, લખી શકાય. તો ચલો, AB આપણને આપી દીધી છે કેટલી? 12 સેન્ટીમીટર એક બાજુ આપી છે. બીજી બાજુ કેટલી આપી છે? 14 સેન્ટીમીટર આપી છે. ત્રીજી બાજુ આપણને આપી નથી, પણ આપણને પરિમિતિ આપી દીધી છે કેટલી? તો કે સર 36 સેન્ટીમીટર. હવે આપણે આગળ જોઈએ કે ભાઈ 12 અને 14 આનો સરવાળો કેટલો થશે આપણી પાસે? તો કે સર 26 વત્તા CA બરાબર 36. ચાલો, આ 26 અહીંયા CA સાથે શેમાં છે? સરવાળામાં. બરાબરની પેલી બાજુ થાય તો શેમાં જશે? બાદબાકીમાં, એટલે કે 36 માઇનસ 26. ચાલો, તો કે CA બરાબર 10. મળી ગઈ આપણને ત્રીજી બાજુ. ઓકે, અને જવાબ શેમાં આવશે? તો કે સર 10 સેન્ટીમીટર. રકમમાં સેન્ટીમીટર આપણને આપેલું છે. કહી શકીએ કે તે ત્રિકોણની ત્રીજી બાજુનું માપ 10 સેન્ટીમીટર હશે. ચલો, આગળનો દાખલો એક જોઈ લઈએ. કયો જોઈએ? દાખલા નંબર 13. કે દાખલા નંબર 13 આપણને શું કહેવા માંગે છે? એક ચોરસ બાગની બાજુનું માપ 250 મીટર છે. તેની ફરતે વાડ કરવાનો ખર્ચ 20 પ્રતિ મીટર પ્રમાણે કેટલો થશે? ઓકે, ચોરસની એક બાજુનું માપ કેટલું આપ્યું છે આપણને? 250 મીટર. આપણને ખબર છે કે ફરતે વાડ કરવાનો ખર્ચ, એટલે જો ફરતે શબ્દ આવ્યો આપણે શું શોધવું પડશે? તો કે સર પરિમિતિ. અહીંયા આપણી પાસે મળી ગયું ચોરસની પરિમિતિ બરાબર શું સૂત્ર છે આપણી પાસે? તો કે સર 4 ગુણ્યા L. 4 ગુણ્યા લંબાઈ કેટલી આપી છે આપણને? 250 મીટર. કેટલી આપી છે? 250 મીટર. પરિમિતિ શું આવશે? તો કે સર 1000 મીટર. ચલો, 1000 મીટર આપણને પરિમિતિ મળી ગઈ. હવે આગળ શું કહે છે? આગળ કંઈક ખર્ચાની વાત આવી, જોઈ લઈએ. તેની ફરતે વાડ કરવાનો ખર્ચ 20 પ્રતિ મીટર પ્રમાણે કેટલો થાય? 20 રૂપિયા કેટલાના છે? પ્રતિ મીટરના. પ્રતિ મીટર એટલે કે 1 મીટરના. અને આપણે કેટલા મીટરમાં વાડ કરાવી છે? તો કે સર 1000 મીટરમાં. તો આપણે અહીંયા એવું લખી શકીએ કે જો પ્રતિ મીટર એટલે કે 1 મીટર વાડ કરવાનો ખર્ચ. ઓકે, 1 મીટર વાડ કરવાનો ખર્ચ બરાબર કેટલા છે? 1 મીટર વાડ કરવાના ખર્ચ 20 રૂપિયા. 1 મીટર વાડ કરવાનો ખર્ચ 20 રૂપિયા હોય તો આપણી પાસે ટોટલ કેટલા મીટર છે? તો કે સર 1000 મીટર વાડ કરવાનો ખર્ચ બરાબર કેટલા રૂપિયા થશે? હવે આપણને ખબર છે આગળ તો કે સર અહીંયા તો ચોકડી ગુણાકાર થાય આવી પરિસ્થિતિમાં. ઓકે, તો કે 1000 ગુણ્યા 20 અને છેદમાં 1. ચલો, 1000 ગુણ્યા 20 કેટલા થશે? તો કે સર 20000 રૂપિયા. જવાબ આવી ગયો આપણી પાસે. શું કહેવા માંગે છે કે
ઓકે, તેની ફરતે વાડ કરવાનો ખર્ચ 20 રૂપિયા પ્રતિ મીટરે 20,000 રૂપિયા ખર્ચ થાય. કેટલો ખર્ચ થાય? 20,000 રૂપિયા. બરાબર. ચાલો આગળનું પણ જોઈ લઈએ. 4 દાખલા આપણી પાસે બાકી રહ્યા છે, જોઈ લઈએ. ચલો આગળનો દાખલો શું કહેવા માંગે આપણને કયો છે? તો કે સર દાખલા નંબર 14 આયા આપણે. ઓકે, એક લંબચોરસ બાગની લંબાઈ 175 મીટર અને પહોળાઈ 125 મીટર છે. તેની ફરતે વાડ કરવાનો ખર્ચ 12 પ્રતિ મીટર પ્રમાણે કેટલો થશે? સિમ્પલ. પાછું પહેલામાં આપણને ચોરસ આપ્યું હતું દાખલા નંબર 13માં. અહીંયા શું આપી દીધું છે? લંબચોરસ. તો આપણે કીધું કે ફરતે આવો શબ્દ આવે એટલે આપણે સૌથી પહેલાં શેની ઉપર આવી જઈશું? પરિમિતિ ઉપર. અને અહીંયા કેવો છે બાગ? તો કે સર લંબચોરસ. તો લંબચોરસની પરિમિતિ બરાબર લંબચોરસની પરિમિતિ અથવા તો એક બાગની પરિમિતિ બરાબર સૂત્ર છે આપણી પાસે 2 કૌંસમાં લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ. ચલો 2 કૌંસમાં લંબાઈ કેટલી આપી છે આપણને? તો કે સર 175 મીટર અને પહોળાઈ સર 125 મીટર. આનો સરવાળો કેટલો થશે? તો કે સર 2 ગુણ્યા 175 વત્તા 125 કરવા જઈએ તો જવાબ 300 આવે. અને 300 ગુણ્યા 2 કરીએ એટલે સર 600 મીટર થાય. પરિમિતિ કેટલી મળી આપણને? 600 મીટર. કેટલી મળી? 600 મીટર. હવે શું કહેવા માંગે? તેની ફરતે વાડ કરવાનો ખર્ચ ₹12 પ્રતિ મીટર પ્રમાણે કેટલો થશે? પ્રતિ મીટરના કેટલા આપી દીધા છે? 12 રૂપિયા. આપણે કેટલા મીટર માટે શોધવાનું? 600 મીટર માટે. તો જેવી રીત કરી હતી એ રીતે કે જો 1 મીટર વાડ કરવાનો ખર્ચ કેટલો આપ્યો છે? 1 મીટર વાડ કરવાનો ખર્ચ 12 રૂપિયા હોય. આપણે કેટલા મીટરમાં વાડ જોઈએ? 600 મીટર. કે 600 મીટર વાડ કરવાનો ખર્ચ કેટલા રૂપિયા થશે? હવે આપણને આવડે ચોકડી ગુણાકાર કે સર 600 ગુણ્યા 12 ભાગ્યા 1. 12 છંગ 72. સર 7,200 રૂપિયા થાય. કેટલા થાય? 7,200. ખબર પડી ગઈ? લંબચોરસ બાગની ફરતે વાડ કરવી હોય તો કેટલા ખર્ચો થશે? સર 7,200 રૂપિયા ખર્ચો થશે. ચલો આટલે સુધી ક્લિયર. આગળનો દાખલો જોઈએ. દાખલા નંબર 5. દાખલા નંબર 5 નહીં, દાખલા નંબર 15 સોરી. ઓકે, શું કહેવા માંગે દાખલા નંબર 15 આપણને? કે ભાઈ સ્વીટી એક ચોરસ બાગની ફરતે દોડે છે. શેની ફરતે દોડે છે? ચોરસ બાગની ફરતે. જેની એક બાજુનું માપ કેટલું આપ્યું છે? 75 મીટર. અને બીજી છે બુલબુલ. બુલબુલ શેની ફરતે દોડે છે? લંબચોરસ બાગની ફરતે. જેની લંબાઈ અને પહોળાઈ આપી દીધી છે. કોણ ઓછું અંતર દોડે? હવે બાગની ફરતે દોડવાનું છે. ફરતે એટલે કે આપણને ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ પરિમિતિ. તો સૌથી પહેલાં દાખલા નંબર 15માં સૌથી પહેલાં આપણે જેના માટે જોઈશું એનું નામ છે સ્વીટી. શું છે? સ્વીટી. સ્વીટી શું કરે છે? એક ચોરસ બાગની ફરતે દોડે છે. તો ચોરસ બાગ હવે એની ફરતે એટલે કે ચોરસની પરિમિતિ બરાબર 4 ગુણ્યા લંબાઈ. ચલો 4. એની લંબાઈ કેટલી આપી છે આપણને? સર 75 મીટર. 75 ગુણ્યા 4 કેટલા થાય? શું આવશે 75 ગુણ્યા 4માં? તો કે સર 75 ગુણ્યા 4 કરીએ તો 7 ચોક 28, 280 અને 5 ચોક 20 એટલે કે સર 300 મીટર. પરિમિતિ કેટલી આવે આની? 300 મીટર. એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે સ્વીટી 300 મીટર દોડે છે. હવે બીજું કોના માટે શોધીશું? તો કે સર બુલબુલ માટે શોધી લઈએ. ઓકે, બુલબુલ શું કરે છે? બુલબુલ એક લંબચોરસ બાગની ફરતે દોડે છે. એટલે કે લંબચોરસની પરિમિતિ શું આવશે? 2 કૌંસમાં લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ. ચલો 2. લંબાઈ કેટલી આપી છે આપણને? તો કે સર 60 મીટર. અને પહોળાઈ કેટલી આપી છે? તો કે સર 45 મીટર. 60 અને 45 આ બંનેનો સરવાળો કરીએ શું આવશે જવાબ? તો કે સર 2 કૌંસમાં 60 અને 40 એટલે કે 105. અને 105 ગુણ્યા 2 કરીએ 210 મીટર. સાચું? તો આની પરથી આપણે એવું કહી શકીએ કે બુલબુલ 210 મીટર દોડતી હશે. હવે આપણે આપણો પ્રશ્ન વાંચીએ. શું કહેવા માંગે છે? કે કોણ
ઓછું અંતર દોડે છે. આની પરથી આપણે કહી શકીએ કે સ્વીટી 300 મીટર દોડે છે અને બુલબુલ 210 મીટર દોડે છે. તો આ બંનેમાં ઓછું અંતર બુલબુલ દોડતી હશે. કેમ? કેમ કે બુલબુલ 210 મીટર દોડે છે. પાક્કું? ચાલો, બરાબર. હવે આગળ જોઈએ. દાખલા નંબર 16. દાખલા નંબર 16 તરફ આગળ વધીએ. દાખલા નંબર 16 કંઈક કહેવા માંગે છે કે ભાઈ નીચેની દરેક આકૃતિની પરિમિતિ કેટલી છે? તમારા જવાબ પરથી તમે શું અનુમાન કરો છો? જોઈ લઈએ શું અનુમાન કરીએ આપણે. ચલો, ચોરસની બાજુ આપેલી છે, બરાબર. દરેક 4 બાજુઓ કેવી છે? સરખી. તો ચોરસની પરિમિતિ શોધવી હોય તેના માટેનું આપણી પાસે સૂત્ર છે 4 × L. 4 × લંબાઈ કેટલી આપી છે? તો કે સર 25, એટલે કે 25 ચોક 100 સેન્ટીમીટર. આની પરિમિતિ બની ગઈ આપણને. હવે સર લંબચોરસ. કેમ? કેમ કે સામસામેની બાજુઓ સમાન અને સામસામેની બાજુઓ સમાન. તો લંબચોરસની પરિમિતિ શોધવા માટેનું સૂત્ર આપણી પાસે છે સર 2 કૌંસમાં લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ. 2 કૌંસમાં લંબાઈ કેટલી આપી છે? સર 30 અને પહોળાઈ 20. 30 અને 20 કેટલા થાય? સર 50 અને 50 × 2 એટલે સર 100 સેન્ટીમીટર. ચલો આગળ શું કહેવા માંગે છે? સર આગળ પણ લંબચોરસ જ છે, તો સેમ સૂત્ર 2 કૌંસમાં લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ, એટલે કે સર 2 કૌંસમાં અહીંયા આવું થશે 40 વત્તા 10. 40 વત્તા 10 કેટલા થાય? સર 50 અને 50 × 2 100 સેન્ટીમીટર. ચાલો સર, અહીંયા સમદ્વિ બાજુ ત્રિકોણ જેવું દેખાઈ રહ્યું છે. હા, યાદ આવ્યું. કેમ? કેમ કે સર આ જો એક બાજુ 30 સેમી, બીજી બાજુ 30 સેમી, બે બાજુઓ સમાન આપી છે અને ત્રીજી બાજુ આપી છે 40 સેન્ટીમીટર. આપણે શું કરીશું? 3 બાજુઓનો સરવાળો. તો જે નામ આપણે આપતા હતા એ બી અને સી, મતલબ કે AB વત્તા BC વત્તા CA. એટલે કે અહીંયા હું લખવા જાઉં તો કે 30 વત્તા 30 વત્તા અહીંયા 40. તો 30 અને 30 60, 60 અને 40 તો કે સર 100 સેન્ટીમીટર. કેટલા આવશે? 100 સેન્ટીમીટર. આપણને પૂછે કે તમારા જવાબ પરથી તમે શું અનુમાન કરો છો? તો આપણે એવું અનુમાન કરી શકીએ કે 4 આકૃતિની પરિમિતિ સમાન છે. કેવી છે? 4 આકૃતિની પરિમિતિ સમાન છે. વેરી ગુડ. ચલો એના પછી આગળનો દાખલો જોઈએ. શું કહેવા માંગે છે આગળનો દાખલો? કે ભાઈ અવનીત કરીને કોઈ છે. અવનીત 9 ચોરસ ટાઇલ્સ ખરીદે છે. કેટલી? 9 ચોરસ ટાઇલ્સ. અને એમાં શું કહે કે દરેક બાજુની લંબાઈ કેટલી છે? 1/2 મીટર, એટલે કે અડધો મીટર. દરેક બાજુની લંબાઈ કેટલી હશે? અડધો મીટર. તે ચોરસને ટુકડાઓ આકારે ગોઠવે છે. એમાં દાખલા નંબર એ આપણને પૂછ્યો છે કે 10.7 1. આ એકની ગોઠવણીની પરિમિતિ કેટલી? પછી સારીને આ ગોઠવણી ગમતી નથી. ઓકે, તે તેની પાસે ટાઇલ્સને ચોકડી આકારે ગોઠવેલ છે. તેની પરિમિતિ કેટલી? એટલે કે આ આકારની પરિમિતિ કેટલી? પ્લસની. એના પછી કઈ ગોઠવણીની પરિમિતિ વધારે છે? ઓકે, અવનીત વિચારે છે હજુ વધારે પરિમિતિ મળે તેવી કોઈ ગોઠવણી શક્ય છે? જોઈ લઈએ અવનીતના વિચારો અને અવનીતની આકૃતિ. બરાબર, ચાલુ કરીએ આપણે. કઈ રીતે જોઈ લઈએ. અવનીત 9 ચોરસ ટાઇલ્સ ખરીદે છે. કેટલી? 9. તો જો અહીંયા થઈ ગઈ. આ સર પહેલી, બીજી, ત્રીજી, ચોથી, પાંચમી, છઠ્ઠી, સાતમી, આઠમી અને નવમી. હા સર, 9 ટાઇલ્સો થઈ ગઈ. હવે શું કહેવા માંગે છે? દરેક બાજુની લંબાઈ કેટલી છે? 1/2 મીટર. તો જો આ જે ટાઇલ્સ હશે આની લંબાઈ 1/2 મીટર હશે, આની પણ 1/2 મીટર હશે, આની પણ 1/2 મીટર. અહીંયા પણ સેમ હાફ હાફ હાફ. ફરીથી ચોરસમાં અહીંયા પણ 1/2 મીટર, અહીંયા પણ 1/2 મીટર અને અહીંયા પણ 1/2 મીટર. સેમ એ રીતે ચોથી તરફ. બરાબર, ખબર પડી ગઈ કે આ દરેકની બાજુ કેટલી છે? અડધો મીટર છે. હવે આપણે જોઈ લઈએ એના જેવું સેમ ચોરસ આપણે બનાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ. જો આ ભાગ આપણે ભૂલી જઈશું, ખાલી આ ચોરસ. તો જો આ 3 બાજુઓ થઈને આ ડોટ ડોટ અને ડોટ, આનો આપણે સરવાળો કરીએ તો આપણને ચોરસની આખી બાજુ મળી જાય. ઓકે, ચલો તો 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2. આનો જવાબ શું આવે આપણને? તો સર કે 2.
લસા થઈ જશે 2 ઉપર 1 + 1 + 1 એટલે કે 3. તો જો આ બાજુનું માપ આપણને કેટલું મળ્યું? 3/2. તો અહીંયા 3/2 આવે તો આ કેટલું આવે? 3/2. આ પણ સેમ આવે કેમ કે ચોરસની ચારે ચાર બાજુના માપ કેવા હોય? સરખા. તો જો આની પરિમિતિ આપણે શોધવી હોય તો આપણે આ રીતે શોધી શકીએ કે સર 3/2 3/2. આનું સૂત્ર આપણી પાસે છે ચોરસની પરિમિતિ બરાબર 4 ગુણ્યા લંબાઈ. અહીંયા આપણને લંબાઈ કેટલી આપી છે? 4 ગુણ્યા 3/2 એટલે કે સર 2 દુ 4 છેદ ઉડી જશે અને 3 ગુણ્યા 2 એટલે કે 6 મીટર. ચલો સર આ જે પહેલું ચોરસ છે આની પરિમિતિ આપણને કેટલી મળી? સર 6 મીટર મળી. કઈ રીતે શોધીએ ખબર પડી ગઈ? બરાબર. હવે સર બીજાનો વારો કે સર સેમ કે આ સારી છે જે બીજી દાખલા નંબર 2માં સારીને આ ગોઠવણી ગમતી નથી, તેની પાસે ટાઇલ્સને ચોકડી આકારે ગોઠવવી છે. ઓકે, તો ચોકડી આકારે ગોઠવી તો બી આપણને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. બરાબર, જોઈ લઈએ. ટાઇલ્સો ગણી લઈએ પહેલાં. તો કે 1 2 3 4 5 6 7 વચ્ચેની હવે ગણાશે નહીં એટલે 8 અને આ 9. હા, 9 ટાઇલ્સો થઈ ગઈ. હવે શું કહેવા માંગે છે? દરેક બાજુની લંબાઈ કેટલી છે? દરેક બાજુની લંબાઈ છે 1/2. અહીંયા 1/2 આવશે, અહીંયા 1/2 1/2 એટલે અહીંયા થઈ જશે 1. અહીંયા પણ સેમ, આ બાજુ પણ 1 થઈ જશે, અહીંયા 1/2, આ પણ 1, અહીંયા પણ 1, અહીંયા 1/2, આ બાજુનું માપ 1, આ બાજુનું માપ પણ 1, અહીંયા ફરીથી 1/2, 1 અને 1. ચલો, આપણે દરેક બાજુઓ મળી ગઈ આકૃતિની. બરાબર, આપણી પાસે સિમ્પલ નિયમ છે કે આકૃતિની પરિમિતિ બરાબર આકૃતિની દરેક બાજુઓના માપનો સરવાળો. તો જોજો અહીંથી શરૂઆત કરીએ. બરાબર, 1/2 વત્તા 1 વત્તા 1. ચાલો, 1/2. ખબર પડી રહી છે ને કઈ રીતે? ચલો, 1 અને 2. ચાલો, વેરી ગુડ. હવે જો 1/2 વત્તા 1/2, આનો જવાબ થઈ જશે 1 અને 1/2 ભાગ્યા 1/2 આનો બી જવાબ થઈ જશે 1. એટલે 1 વત્તા 1 થશે 2, પછી 3 4 5 6 7 8 9 અને 10. તો સર આ આકૃતિની પરિમિતિ આપણને મળે છે તો કે 10 મીટર. કેટલી મળે છે? 10 મીટર. સરસ. તો જો આની ઉપરથી આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આકૃતિ 1માં જે ગોઠવણી છે તેની પરિમિતિ 6 મીટર, સારીએ જે ગોઠવણી કરી એની પરિમિતિ 10 મીટર. તો હવે કઈ ગોઠવણીની પરિમિતિ વધારે હશે? આવ્યું. કઈ ગોઠવણીની પરિમિતિ વધારે લાગે છે આપણને? તો કે સર આજે સારીએ જે ચોકડી આકારે જે ગોઠવણી કરી છે, ચોકડી આકારની જે ગોઠવણી થાય આ વાળી, તો કે આની પરિમિતિ વધારે હોય. કેમ? કે અમે શોધી એની પરિમિતિ અમને વધારે મળે છે. ચલો, ખબર પડી ગઈ એટલે સુધી. અહીંયા આપણું સ્વાધ્યાય 10.1 સમાપ્ત થાય છે. ઓકે, આશા કરીશ કે તમને બધાને ખબર પડી હોય. બાકીનું 9 આવતા લેક્ચરમાં. રાધે રાધે.